الشريعة أبوه عبد الله، وكان قد استاذ بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية، وآن للزمان ينجلي عنه صدى، حضرت أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من الحجيرة القدسية، فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناس. يأتي الوداع صلى الله
Masa mau lagi itu. Apa sih itu namanya? Kalau cuma ke supplier di sini. Kalau video ada awal di sini. মামু ও দিছিল বা কি থাকবো যাই না Michael lagi lah sih, mau ke sini, kamu tuh. Itu hati yang tuh bilang nih. Hati bilang KGB. Oh tuh. KGB. Kata sebenarnya, logo tuh. Kenapa? Kari. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رن فوق نوري أنت يكسر وغالي أنت بإصبع الصدور سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا حبيب
أنت الصادق المبرأ منها يوم النشور يا نبي سلام عليك يا صلوات عليك. ثم إلى أرواح أهل الجنة المعلى وجنة البقيع وسائر أموات المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد اللهم ارحم الجميع واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومعلى رضوانك ودار كرامتك يا رب العالمين. الله أمر المعفر مولا مرتبعا بمعفرته أمر صافي الدرجة بدن خريجه في نعك مجلس أمر جمال قبول فرماو أول تك آخر فتن في مجلس الله معذر فرم مقبول سبب النخل الله أمر جائز مقصود والتمار حبيب الخطير خدا خريده خاص خريان بیماری اپنے شفا نام مولا صاحب کی لر مکان قیامت اور جنت تمہاری آتی آباد اللہ ہمارا اولاد دنیا آخرت موتر شما ایمان رستے کل مرستے اندر اٹھائیو موتر ودے امر لگی مغفرت دعا بنا اللہ مغفرت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه آمين. আলহামদুলিল্লাহ নাইম সাহেবের মিলাদ এবং দোয়ার পরে মাহফিলের বক্তব্যের কার্যক্রম শুরু হবে। এই মুহূর্তে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন বাদেদরাল ফুলতলি কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস হযরত মৌলানা আব্দুল লতিফ সাহেব। হযরত মৌলানা আব্দুল লতিফ সাহেব বাদেদরাল ফুলতলি কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস এখন আপনাদের সম্মুখে বয়ান পেশ করবেন। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
হ্যালো হ্যালো সুইচ দিয়া এটা কোন জায়গা কোন টিভির কে টিভি এই হ্যালো أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه إن رحمة الله قريب من على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا يا مالكي كن شفيعي في فاقتي إني فقير في الورى لغناك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
রইসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরিন, উস্তাদুল মুহাদ্দিসিন, সুলতানুল আরিফিন, শামসুল উলামা, মুর্শিদুল মুকাররম আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির 18তম ইসালে সব মাহফিল। আজকের এই আজিমুসান ইসালে সব মাহফিলের তালিম তরবিয়ত প্রদান করবেন আমাদের পীর মুর্শিদ আল্লামা বড় সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। উপস্থিত সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদাগণ, উপস্থিত দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুরিদিন, মুহিব্বিন, আশিকিন, মুআল্লিকিন, আমরা এখানে এসেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর মকবুল অলির মহব্বতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নিরাপদে সালামতে বিশাল এই প্রান্তরে আমাদেরকে হাজির করেছেন। এই জন্য রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে আমরা যারা হাজির হয়েছি, মন খুলে দারাজ কণ্ঠে একবার উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত সুধী হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্গত করে, বিশেষ করে সমস্ত নবী এবং রাসূলদের সরদার, কায়েদুল মুরসালিন, ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, শফিউল মুজনিবিন, নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্গত বানিয়েছেন, উম্মত হিসেবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত সুধী হাজিরিন, কোরআনে কারীমের সূরা তওবা থেকে একটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তৌফিক চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই আয়াতের আলোকে কিছু বলার তৌফিক দেন, আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দেন এবং আমাদের প্রত্যেককে আমলে যেন তৌফিক দান করেন। জোরে বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আহ্বান করে বলেছেন যে আমরা যেন তাকে ভয় করি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহ্বান করেছেন আমরা যেন তাকে ভয় করি। এই পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল আগমন করেছেন, প্রত্যেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি মানব জাতিকে আহ্বান করেছেন আল্লাহর ভয়ের প্রতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়ার প্রতি সমগ্র মানব মণ্ডলীকে আহ্বান করেছেন। আউলিয়া কেরামগণ নবী এবং রাসূলের অবর্তমানে এই জমিনে যখন নবী এবং রাসূলদের আগমনের দ্বারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর মানুষদেরকে হেদায়েতের জন্য, আলো দেখানোর জন্য, তাওহীদ এবং রিসালাতের পয়গামকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় মাহবুব বান্দা আউলিয়াল্লাহ জমিনে প্রেরণ করেছেন, পাঠিয়েছেন। আমাদের সিলেট সুলতানের সিলেট শাহজালাল মসজিদে ইয়ামন 360 আউলিয়া, এই ধারাবাহিক অসংখ্য অগণিত আউলিয়াল্লাহ জমিনে আগমন করেছে। মুহতারাম হাজিরিন, আমাদের বড়ই খুশনসিব, আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী আমরা হয়েছি যে আমরা জামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দামনে ধরেছিলাম। আল্লাহর মকবুল বান্দা আমাদেরকে সুন্নিয়তের পতাকার তরিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমরা এখনো তার সেই দেখানো পথে আছি, ভবিষ্যতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই নিয়ামতের অধিকারী করেছেন, এজন্য জুড়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, আমাদের পীর মুর্শিদ আল্লামা সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির 18তম
ইসালে সব মাহফিল। আল্লাহর ওলিগণ এই জমিন থেকে যখন হেজাব করেন, যখন চলে যান, তাদের সম্পর্কে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেছেন, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কথা হচ্ছে যে 4 প্রকারের মানুষদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবর শরীফে অক্ষত রাখেন, ওদেরকে যেভাবে রাখা হয় তারা ওইভাবে থাকেন। সুবহানাল্লাহ। প্রথম প্রকার হচ্ছে নবী এবং রাসূলগণ, দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছেন শুহাদায়ে কেরামগণ, তৃতীয় প্রকার হচ্ছেন সালিহুনগণ, আউলিয়ায়ে কেরামগণ, চতুর্থ প্রকার হচ্ছেন হামিলিনে কোরআন, যারা কোরআন কারীমকে ধারণ করেছেন এবং কোরআন কারীমের বাহক হয়ে এই জমিনে বিচরণ করেছেন, ওদেরকে কবরে যেভাবে রাখা হয় ওইভাবে আল্লাহ তাদেরকে অক্ষত রাখেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এই জমিনেতে চলে যাওয়ার পরও এই পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পক্ষ হইতে ফয়েজ এবং বরকত লাভ করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ইন্তেকালের পরও পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পক্ষ হইতে রুহানিয়তের ফয়েজ এবং বরকত লাভ করতে পারে। কোরআন কারীমের একটি ঘটনা, মুসা আলাইহিস সালাম এবং খিজির আলাইহিস সালামের সফরকালীন সময়ে একটি গ্রামে গেলেন, ভাঙ্গা একটি দেওয়াল সেখানে নির্মাণ করে দিলেন এবং খিজির আলাইহিস সালাম বললেন যে এই দেওয়ালের নিচে গুপ্তধন রয়েছে, এই গুপ্তধনের যে মালিক, ওদের পিতা ছিলেন আল্লাহওয়ালা, ওয়া কানা আবুহুমা সালিহান, তাদের পিতা ছিলেন আল্লাহওয়ালা, এজন্য খিজির আলাইহিস সালাম ওই দেওয়ালকে পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা বুঝতে পারলাম যে আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের রুহানিয়তের ফয়েজ এবং বরকত পৃথিবীর মানুষ তাদের ইন্তেকালের পরও লাভ করতে পারে। মুহতারাম হাজিরিন, মালিকি মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনুল হাজ আল মালিকি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেছেন, ইন্না বারাকাতাস সালিহিনা জারিয়াতুন বা'দা মামাতিহিম কামা কানা ফি হায়াতিহিম। আল্লাহওয়ালা যারা ওদের ইন্তেকালের পরও ওদের জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীর মানুষ সেভাবে ফয়েজ লাভ করেছে, বরকত লাভ করেছে, ওদের ইন্তেকালের পর পৃথিবীর মানুষ সমান তালে ফয়েজ এবং বরকত লাভ করতে পারে। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তাআলা যিনি হচ্ছেন আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। ওনার ইন্তেকালের পরও ওনার কবর শরীফ থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সুগন্ধি প্রকাশ হয়েছিল, দীর্ঘদিন পর্যন্ত সুগন্ধি প্রকাশ। সম্মানিত হাজিরিন, ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার কিতাবের মধ্যে একটি ঘটনা এনেছেন। খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় তিনি দেখলেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মসজিদে খুতবা দিতেন, ভাষণ দিতেন, তখন একজন বালক অতি মনোযোগ সহকারে ওনার ভাষণ শুনতেন। আমিরুল মুমিনিন ওই বালককে কাছে ডাকলেন, বললেন, তোমার মধ্যে যে আমি সম্ভাবনা দেখছি, তুমি যদি আমার কাছে ডাকো তাহলে আরো তোমার ভালো হবে। ওই বালক জবাব দিয়েছিলেন, আমিরুল মুমিনিন, আমার ঘরে বৃদ্ধ পিতা আছেন, অসুস্থ, ওনার সেবা করার পরে তারপরে আমি আপনার দরবারে আসি, আপনার ভাষণ শুনি, আলোচনা শুনি, আপনার সুবত হবে। ওই বালক আসা যাওয়ার পথে একজন বালিকা আপনাকে উত্ত্যক্ত করত, মন্দ প্রস্তাব দিত। ওই বালক কিন্তু ওই বালিকার কথা শুনতেন না এবং প্রশ্রয় দিতেন। একদিন আমিরুল মুমিনিনের দরবার থেকে যাওয়ার পথে ওই বালিকা ওই বালককে আহ্বান করলো এবং তিনি ভুল ক্রমে খেয়াল না করে ওই বালিকার দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। হাজিরি, যখনই দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলেন তখন তিনি কোরআন কারীমের সূরা আরাফের 201 নম্বর আয়াত 201 এই আয়াত
আয়াতটি ওনার মনে হয়েছিল, ইন্নাল্লাযীনা তাকাও, এই আয়াতটি মনে হয়েছিল এবং তিলাওয়াত শুরু করে দিয়েই সেখানেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। দীর্ঘ সময় বেহুশ, ওই বালিকা বিপদে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই বালককে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পিতার কাছে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পর যখন ওই বালকের জ্ঞান ফিরে আসে, যখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল, পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার কি হয়েছিল? তখন তিনি বলেছিলেন যে আমি এই অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং কোরআন কারীমের সূরা আরাফের 201 নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করছি। পিতা বললেন, বাবা তুমি আমাকে তিলাওয়াত করে শোনাও। এই বালক তিলাওয়াত করে শোনাতে শোনাতে এই সময় ওই বালকের ইন্তেকাল হয়ে গেল। তুলে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা জানতে পারলেন যে উনার মজলিসে যে বালক আগমন করতেন, যে কথা শুনতেন, খুতবা শুনতেন, বসতেন, ওই বালকের ইন্তেকাল হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলেন তোমরা যাও, ওই বালককে গোসল দাও, কাফন পরিধান করাও, আমি নিজে জানাজায় যাব। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজে জানাজার নামাজ পড়ালেন। জানাজার নামাজ পড়ানোর পর যখন বালককে কবরস্থ করলেন, কবরস্থ করেই সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন তোমরা একটু সরে যাও, তোমরা একটু দূরে চলে যাও। এরপর তিনি কবরের কাছে গিয়ে কোরআন কারীমের সূরা আর রহমানের আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, লিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি জান্নাতান। ওই বালকের কবরের পাশে গিয়ে ওই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াত করে বললেন যে বালক, আল্লাহ তো বলেছেন যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে দুটো জান্নাত দিয়ে থাকেন। আমি জানতে চাই তোমাকে আমরা কবরস্থ করেছি, কবরে রেখে দিয়েছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে কি পুরস্কার দিয়েছেন, তুমি কি পুরস্কৃত হয়েছ? মুহতারাম হাজিরিন, ওই বালক কবর থেকে জবাব দিয়েছিলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা বলেছেন তার চাইতে আমাকে আরো অনেক অনেক বেশি দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মূল কথা হচ্ছে যে আল্লাহওয়ালাদের ইন্তেকালের পরও, আল্লাহওয়ালাদের ইন্তেকালের পরও, আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের ইন্তেকালের পরও এই পৃথিবীর মানুষেরা ফয়েজ লাভ করতে পারে, বরকত লাভ করতে পারে, রুহানি তাওয়াজ্জু লাভ করতে পারে। ওদের ইন্তেকালের পর ওরা শেষ হয়ে যান না, নিঃশেষ হয়ে যান না। ওদেরকে যেভাবে রাখা হয়, যার প্রমাণ আল্লামা ইমাদউদ্দিন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি লিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি এই আয়াতের তাফসীরে এই ঘটনাটি এনেছেন। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা বলি। 2015 সাল ইসালের সবের দিনে নবীগঞ্জের একজন মানুষ ছিলেন যিনি 10 বছর পূর্বে টাইফয়েড আক্রান্ত হয়ে যিনি বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহর বান্দার মনের কামনা ছিল যে আমি আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মাজারের পাশে যাব, সেখানে বসে আল্লাহর মকবুল বান্দার উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। উনি নিজে বর্ণনা করেছেন, ওনার নাম ছিল আল কাসমিয়া। আমি পরের দিন 16 তারিখের মানবজমিন পত্রিকায় দেখেছি, 2015 সালের 16 তারিখের মানবজমিন পত্রিকা, যে আল্লাহর বান্দা বলেন যে আমি দুর্বল ছিলাম অনেক বিয়ের মধ্যে, আমাদের পীর মুর্শিদ আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি আলাইহি মাজারের পাশে গিয়েছিলাম, সেখানে বসে দীর্ঘ সময় আমি হাত তুলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করেছি, কিন্তু আমি কথা বলতে পারি নাই। যেই মুহূর্তে আমার দোয়া শেষ হয়েছে, দীর্ঘ 10 বছর পর আমার পীর মুর্শিদের উসিলা আল্লাহ আমার জবানকে খুলে দিয়েছিলেন। মুহতারাম হাজিরিন, সেটা 2015 সালে ঘটনা। উনার বাড়ি নবীগঞ্জ, নাম ছিল আল কাসমিয়া। উনি মানবজমিন পত্রিকা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, আমি সেটা পড়েছি। এই জন্য আউলিয়া কেরামদের বরকত, রুহানি তাওয়াজ্জুহ,
ফুয়ুজাত কখনো বন্ধ হয় না, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের রূহের ক্ষমতাকে আরো অধিক অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন। সম্মানিত সুধী হাজিরিন, এমনিতে আল্লাহওয়ালাদের রূহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ রিসিপশনের মাধ্যমে, যখন ওদের ইন্তেকাল হয়, বিশেষ রিসিপশনের মাধ্যমে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে, সুগন্ধিযুক্ত জান্নাতি কাপড়ের মাধ্যমে ওদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রিসিভ করে দেন। আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর মকবুল বান্দা ফয়েজ এবং বরকতের জন্য, হযরত বড় সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর দোয়া খয়ের লাভের জন্য। আমরা আমাদের এই সমগ্র বিচরণকালীন সময়ে আমরা যেন আদব রক্ষা করতে পারি, আমাদের কথা বলায়, উঠা বসায় সদা সর্বদা যেন আদব রক্ষা করতে পারি। আদব রক্ষা করে চললেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দোয়া এবং ফয়েজ আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত সুধী হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, কুনু মা'আস সাদিকিন, তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। এই পৃথিবীতে আমরা যাদেরকে ভালোবাসবো, যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে, যাদের সাথে আমাদের কানেকশন হবে, যাদের সাথে আমাদের উঠা বসা হবে, তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে উত্তোলন করবেন। একজন সাহাবী, এই হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আল্লাহ রাসূলের ওই সাহাবী বর্ণনা করেন যে একজন আরবি সাহাবী, অর্থাৎ গ্রামের একজন সাহাবী আগমন করে দরবারে রিসালাতে আরজ করলেন, মাতা সাআতু ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিয়ামত কবে হবে? কিয়ামত কখন হবে? ওই সাহাবী বারবার আরজ করেছিলেন। আল্লাহ রাসূল ওই সাহাবীকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন যে ওমা আ'দাত্তা লাহা, তুমি কিয়ামতের জন্য কি সংগ্রহ করেছ? ওই সাহাবী জবাব দিয়েছিলেন যে আমি, আমার সংগ্রহকৃত সঞ্চয় হচ্ছে যে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, ওই সাহাবী প্রশ্নের জবাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন যে আনতামা মান আহবাবতা, তুমি যাকে ভালোবাসবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তোমার সঙ্গী বানাবেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি যাকে ভালোবাসবেন, যার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখবেন, মহব্বতের সম্পর্ক রাখবেন, এমনকি আপনার বাড়ি পৃথিবীর প্রাচ্যে যাকে ভালোবাসেন, ইমানি মহব্বত করেন পৃথিবীর প্রাচ্যে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন এই পৃথিবীতে যদি আপনার দেখা না হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন ইমানি মহব্বতের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটাবেন। সম্মানিত সুধী হাজিরিন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী, আনসারী একজন সাহাবী, অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় দরবারে রিসালাতে আগমন করেছেন। অতি চিন্তিত অবস্থা। আল্লাহ রাসূল ওই সাহাবীকে দেখে প্রশ্ন করলেন যে মালি আরাকা মাহজুনান, আমার সাহাবী তোমাকে এত চিন্তিত অবস্থায় কেন দেখি? তুমি এত চিন্তিত কেন? ওই আনসারী সাহাবী জবাব দিয়েছিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটি বিষয় আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, একটি বিষয় আমাকে পেরেশানের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ রাসূল তখন বলেছিলেন কি বিষয়? তখন ওই সাহাবী বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামত যখন হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকামে আপনাকে আসীন করবেন, আর আমরা যদি জান্নাতে যাই তাহলে হয়তো ওই মাকাম লাভ করবো না, ওই মাকাম আমরা লাভ করতে পারবো না আমাদের আশা। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যেই মুহূর্তে আপনার কথা মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সম্মুখে চলে আসি, আপনার চেহারায় আকদ্দস্যের দিকে তাকিয়ে হৃদয়কে প্রশান্ত করে নেই, কিন্তু যখন কিয়ামত হবে তারপরে তো আপনার দিদার আমরা পাবো না, সাক্ষাৎ পাবো।
উচিত ছিলেন না। এই সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী নাযিল হয়েছিল যে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুসরণ করবেন আল্লাহ তাদেরকে নবী, শুহাদা, সিদ্দিকিন, সালিহিনদের অন্তর্ভুক্ত করে কিয়ামতের দিন রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, আমার কথা শেষ করছি একটি কথা বলেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসিতে বলেছেন যে আপনাদের আমাদের ঈমানি মহব্বতের ফজিলত, আল্লাহ বলেছেন ওয়াজাবাত মাহাব্বতি, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা আবশ্যক। আল মুতাহাব্বিনা ফিয়া, যারা পরস্পর আমার ওয়াস্তে আমাকে খুশি করার জন্য যারা পরস্পর ভালোবাসে। আল মুতাবাদিলিনা ফিয়া, যারা আমার ভালোবাসা খরচ করে। আল মুতাজাওয়িরিনা ফিয়া, যারা সাক্ষাৎ করে পরস্পর আমার ভালোবাসায়। আল মুতাজালিসিনা ফিয়া, যারা পরস্পর বসে শুধুমাত্র আমার ভালোবাসা লাভের জন্য। এই চার প্রকারের মানুষের জন্য আল্লাহ বলেছেন আমি আল্লাহর ভালোবাসা আবশ্যক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজির, ভালোবাসার টানে আমরা এখানে এসেছি, মহব্বতে এখানে এসেছি। আল্লাহ যেন আমাদের এই দিনী মহব্বতকে মঞ্জুর করেন, সবাই জুড়ে বলুন আমিন। আল্লাহ যেন ভালোবাসাকে মঞ্জুর করেন, সবাই জুড়ে বলুন আমিন। আমাদের পীর মুর্শিদের রুহানি ফিউজার যেন আমরা নিয়ে যেতে পারি। বড় সাহেব কিবলার নেক দোয়া, সব দোয়া যেন আমাদের নসিব হয়, জুড়ে বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين। আল্লাহ, বিশাল এই প্রান্তরে তোমার দরবারে হাত তুলেছি। আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের মুর্দেগানদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের যাদের মা বাবা কবরবাসী তাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের পীর মুর্শিদের দরজাকে বুলন্দ করে দাও। আল্লাহ, তোমার মকবুল আলীর ফিজাত আমাদেরকে এনায়েত করো। السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم وفي فرقانه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شمس العلماء
رئيس القراء والمفسرين أستاذ المحدثين علامة صاحب قبلة ফুলতলি রহমতুল্লাহি আলাইহি এর 18তম ইসালে সওয়াব মাহফিলে তালিম ও তারবিয়ত প্রদান করবেন আমাদের মুর্শিদ আল্লামা বড় সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। উপস্থিত আছেন ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদাগণ এবং আজকের এই ইসালে সওয়াব মাহফিলে অংশগ্রহণকারী সাহেব কিবলার মুহিব্বিন মুরিদিন আশিকিন। আমি অত্যন্ত নগণ্য একজন ব্যক্তি, এই স্টেজে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই বলে আমি মনে করি। শুধুমাত্র নির্দেশ পালন করার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। পবিত্র কোরআনে কারিমের সূরাতুশ শামসের 9 এবং 10 নম্বর আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি, একখানা হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে কারিমাদ্বয় এবং হাদিসের আলোকে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাকে উপকারী কিছু কথা বলার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুশ শামসের শুরুতে চন্দ্র, সূর্য, আসমান, জমিন এই সব কিছুর কসম করার পরে এসে বলছেন قد أفلح من زكاها, অবশ্যই সেই সকল ব্যক্তিরা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হবে যারা তাজকিয়াতুন নাফস অর্জন করবে, তথা আত্মার বিশুদ্ধতা, নফসের বিশুদ্ধতা যারা অর্জন করবে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হবে। وقد خاب من دساها, আর যারা নিজেদের নফসকে কলুষিত করে ফেলবে, নিজেদের নফসকে দূষিত করে ফেলবে, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে ব্যর্থ হবে। যেই হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, আলা ওয়া ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাহ, নিশ্চয়ই মানুষের শরীরের মধ্যে, দেহের মধ্যে একটা গোশতের টুকরা আছে, ইদা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু, যখন এই গোশতের টুকরা ভালো থাকে, সংশোধন হয়ে যায়, বিশুদ্ধ হয়ে যায়, পুরো বডিটা, পুরো দেহটা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। ওয়া ইদা ফাসাদাত, আর এই গোশতের টুকরা যখন কলুষিত হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়, ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু, পুরো বডি দেখতে বিশুদ্ধ হলেও, সুস্থ হলেও আসলে সে সুস্থ নয়। আলা ওয়াহিয়াল কলব, হে আমার উম্মতেরা শোনো, এই গোশতের টুকরা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের দেহে থাকা কলব বা অন্তর। আমরা আউলিয়া কেরামদের কাছে আসি, তার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা মানুষের তাজকিয়াতুন নফস এটার সবক দেন এবং অন্তরকে, আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য তারা শরীয়তের পাশাপাশি এটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমরা নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য আমরা সাহাবায়ে সালিহিন, আউলিয়া কেরামের কাছে আসি। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন অন্তরের বিশুদ্ধতাই দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার মাপকাঠি, দুনিয়া এবং আখিরাতে তারাই সফল হবে যারা অন্তরকে বিশুদ্ধ করবে। এজন্য অন্তরের বিভিন্ন ধরনের রোগ আছে, আমি তার মধ্য থেকে কয়েকটা বিষয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরব। প্রথম বিষয়টা আমি যেটা বলতে চাই, আমাদের ঈমান এবং আকীদা এটা অন্তরের সাথে রিলেটেড। অন্তর থেকে বিশুদ্ধ আকীদা লালন করতে হয়। আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এটা দাবি করি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা আমাদের এই অন্তরের
প্রধানতম বিশুদ্ধতা যেটা, সেটা হচ্ছে আকীদায় আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ফিতনায় জর্জরিত হয়ে আমাদের আকীদায় অনেক ত্রুটি ঢুকে যায়। যেহেতু বর্তমানে অনেক ফিতনার মুখোমুখি আমরা হই, তার মধ্য থেকে একটা বিষয় আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আকীদার ক্ষেত্রে অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে আমরা যে ফিতনায় বর্তমানে জর্জরিত হই, তা হচ্ছে আমাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বুঝে না বুঝে আমরা অনেক সময় তাজসিমি আকীদার ফিতনায় পড়ে যাই। সামনে শাবান মাস আসছে, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে মাজাহ শরীফের যে হাদিসখানা আমরা অনেকেই আলোচনা করব বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন মিম্বরে। সেই জায়গায় হাদিসের যে অংশ ফাইনাল্লাহা ইয়ানজিলু ফিহা লিগুরুবিশ শামসি ইলা সামাঈদ দুনিয়া, আমরা অনেকেই বুঝে না বুঝে এটার অনুবাদ এভাবেই করি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে আসেন, এরপরে বলেন আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফির লাহ, কেউ কি আসো যে তার জীবনের গুনাহ মাফ চাও, আমি মাফ করে দেব। আলা মুস্তারজিকুন ফারজুকাহ, কেউ কি আছো রিজিক চাও, আমি রিজিক দেব। আলা মুবতালান ফাওয়াফিয়া, আলা কাযা হাত্তা ইয়াতলু আল ফাজর, ফজর পর্যন্ত আল্লাহ এভাবে বলেন। এই যে আমরা যে টুকরা প্রথমে বললাম যে আল্লাহ প্রথম আকাশে আসেন, এই কথা যখন বলা হয়, এটা ব্যাখ্যা না করে যখন বলা হয়, তখন মানুষের মধ্যে তাজসিমি আকীদা না বুঝেই ঢুকে যেতে পারে। তাজসিমি বলতে দেহবাদী আকীদা, আল্লাহর দেহ আছে এরকম যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে মুজাসসিমা বলা হয়। তো মানুষের গুণ হচ্ছে নড়াচড়া করা, আসা যাওয়া করা, এটা মানুষের গুণ, এটা খালিকের গুণ না। তো আল্লাহ প্রথম আকাশে যদি আসেন, তাহলে আগে কোথায় ছিলেন? তার মানে আগে কোথাও ছিলেন, এখন প্রথম আকাশে এসেছেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এইরকম কেউ কেউ ফিতনা ছড়াচ্ছে আল্লাহ আরশে আছেন, বসেছেন। আবার আমরা অনেকেই মনে করি আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান। আল্লাহ আরশে আছেন, এটা যেমন তাজসিমি আকীদা। প্রথম আকাশে আসেন, এটাও যেমন তাজসিমি আকীদার অংশ। সব জায়গায় জাতান আছেন, এটাও তাজসিমি আকীদার অংশ। সব জায়গায় বিরাজমান ইলমান ও কুদরাতান, এটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হচ্ছে, আমি কয়েকটা কিতাব থেকে বলছি, আল ফারকু বাইনাল ফিরাক কিতাবের মধ্যে আবু মনসুর আব্দুল কাহির আল বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ক্বাদ কানা ওয়ালা মা কানা ওয়া হুয়া আল আন আলা মা কান। আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? এটার উত্তর হচ্ছে যে সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন, সমস্ত জায়গা সৃষ্টির পূর্বেও আল্লাহ ছিলেন। কোন জায়গা যখন ছিল না, না আরশ, না আসমান, না সব জায়গা, কোন জায়গায় যখন ছিল না, তখন আল্লাহ ছিলেন। তখন যেমন আছেন, এখন তেমন আছেন। সব ধ্বংস হয়ে গেলেও আল্লাহ তেমন থাকবেন। কোন জায়গার সাথে আল্লাহকে নিসবত করা যাবে না যে এই জায়গায় আছেন। তাইলে আকীদার মধ্যে তাজসিমি ঢোকার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আইনাল্লাহু তাআলা, আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? এটার জবাবে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, কানা আল্লাহু আলা মা কানা ক্বাবলা আন ইয়াখলুকাল খালকা। আল্লাহ তখনও ছিলেন যখন কোনো জায়গায় ছিল না, সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন। কানা আল্লাহু আলাম ইয়াকুন আইনা ওয়ালা খালকুন ওয়ালা শাইউন ওয়া হুয়া খালিকুল আশিয়া। আল্লাহ তো তখনও ছিলেন যখন আইনা বলার মতো কোনো জায়গা ছিল না, কোথায় বলার মতো কোনো জায়গা যখন ছিল না, আল্লাহ তখনও ছিলেন। কোনো মাখলুক যখন ছিল না, আল্লাহ তখনও ছিলেন। কোনো কিছুই যখন ছিল না, আল্লাহ তখনও ছিলেন। বুখারী শরীফের হাদিসে আছে, কান আল্লাহু আলাম ইয়াকুন শাইউন গায়রুহু। আল্লাহ তখন ছিলেন যখন তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাহলে আমরা যারা বলবো সব জায়গায় আছেন, সব জায়গাও তো এক সময় ছিল না। এজন্য আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন জায়গা সম্পর্কিত করা যাবে না। এই জায়গায় আছেন, না আসমান, না আরশ, না সব জায়গা। সব জায়গায় আমরা যারা বলি এটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সব জায়গায় ইলমান ও কুদরাতান। কিন্তু সব জায়গায় যদি কেউ জাতান বিশ্বাস করে, এটা মুতাজিলি আকীদা।
সব জায়গায় জাতান যদি কেউ বিশ্বাস করে, এটা মুতাজিলি আকীদা। তাহলে সব আমল সব করবেন, কিন্তু অন্তরের মূল যেই বিশুদ্ধতা, তাজকিয়া নফসের মূল যে বিশুদ্ধতা, আকীদার বিশুদ্ধতা, সেটা যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের আমল কোনো কাজে আসবে না। এজন্য আকীদার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে, সমস্ত জায়গা সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন। জায়গা যখন ছিল না, এখনো তেমন আছেন, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহ তখনও থাকবে। আর আল্লাহর সাথে যে জায়গা রিলেটেড যে আয়াতগুলো আছে, এগুলোকে আমরা এক কথায় বলছি আয়াতে মুতাশাবিহাত। হাদিসে যখন যে জায়গাগুলো আছে জায়গার সাথে রিলেটেড, এগুলো হাদিসে মুতাশাবি। অর্থাৎ এর অর্থ আমরা শব্দ বিশ্বাস করি, লফজগুলো বিশ্বাস করি, কিন্তু এর মানা, হাকিকি মানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম অনেকেই তাউইল করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। তো সময় সংক্ষিপ্তর কারণে সেদিকে যাচ্ছি না। এই যে একটা সামনে শাবান মাস আসবে, এই হাদিসটা অনেকেই আলোচনা করতে গিয়ে এই তাজসিমি এই কথা, অর্থাৎ আল্লাহ আসেন, তো এটা যদি আসে তাহলে আল্লাহ আগে কোথায় ছিলেন? সারা বছর আমরা তাদের বিরোধিতা করি যারা আল্লাহকে আরশে বসায়, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আর শাবান মাস আসলে আমরাই আবার নিজেরা অজান্তে, আমি বলবো না এটা জেনে শুনে, অজান্তে আমরা অনেক সময় এই ওয়াজ করি যে আল্লাহ প্রথম আকাশে আসেন। তাহলে এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ নজর দেন, রহমতের নজর দেন, এই গুরুত্ব বোঝার উদ্দেশ্য, আর কিছু না। হাকিকি অর্থে যদি মনে করেন যে আল্লাহ প্রথম আকাশে আসেন, নাউযুবিল্লাহ, তার দেহ আছে, আসেন প্রথম আকাশে, তাহলে তো মুজাসসিমার আকীদা আপনার আমার অন্তরে লালন হয়ে গেল। এজন্য এই প্রথম বিষয়টা, আমি এই বিষয়টার প্রতি একটু নজর দিলাম, যেহেতু সামনে শাবান মাস আসছে এবং মেরাজের মাসে অনেক সময় মেরাজ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহর দিদার আল্লাহর নবী পেয়েছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আবার এটা নাকচ করেছেন। তো এটা সাহাবায়ে কেরামের ইখতিলাফ ছিল, আমরা দুইজনকে শ্রদ্ধার সাথে দেখি। কিন্তু আরশে গিয়ে দেখেছেন, এটা বললে রাসূলের শান বাড়াইতে গিয়ে আকীদা বলা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ আরশে আছে। আল্লাহ রাসূল যেতে পারেন আরশে, এটা দলিল যদি থাকে তাহলে সেই আলোকে বলতে হবে। এটার সহিহ বা বিশুদ্ধ খুব আসাহ দলিল দেওয়া কঠিন হবে। ইমামদের কিছু কৌল থেকে বলা হয়, কিন্তু এটা সমস্যা না, আল্লাহ রাসূল যেতেও পারেন, নাও যেতে পারেন, এখানে কোনো সমস্যা। মূল সমস্যাটা হচ্ছে যদি বলেন আরশে গিয়ে আল্লাহকে দেখেছেন, ওই জায়গায় যদি বলেন, তাহলে এখানে একটা আকীদা, আল্লাহর সাথে আকীদাটা আপনার আমার মধ্যে তার সিমি বিষয়টা চলে এসে, তাহলে তো আল্লাহকে আরশে মেনে নিলাম আমরা। আল্লাহর ক্ষেত্রে আকীদাটা বিশুদ্ধ রাখতে হবে যে আল্লাহ সমস্ত জায়গা সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন, জায়গা সৃষ্টির পর তেমনই আছেন, আগে যেমন ছিলেন, আবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ তেমন থাকবেন। একটা বিষয় বললাম, এটা হচ্ছে তাজকিয়া নফসের আকীদাগত বিষয়। দ্বিতীয় যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা অন্তরের মধ্যে যে রূপগুলো আছে, একটা রূপ হচ্ছে রিয়া, লোক দেখানো। আমরা বিভিন্ন সময় মাহফিল করি, দ্বীনি মাহফিল, গ্রামে গ্রামে মাহফিল হচ্ছে। এখন রিয়া অনেকগুলো আছে, আমি একটা নিয়ে আসছি যেটা আমাদের হচ্ছে বর্তমানে। গ্রামে গ্রামে মাহফিল হচ্ছে, আর আমরা বলে বেড়াই মাহফিল যখন আয়োজন করি তখন আমাদের আয়োজক কমিটির নিয়ত খুলুসিয়ত থাকে না। আমরা বলি যে মাহফিল জমাইতে হবে, এমন মানুষ আনতে হবে, মাহফিল জমাইতে হবে, হাসাইতে পারে কে, এমন মানুষ লাগবে। এই দুইটাকে কেন্দ্র করে আমরা মাহফিল করি। দ্বীনি মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল খুলুসিয়ত থাকবে, ইখলাস থাকবে। আর এটাই তাজকিয়াতুন নফসের আরেকটা বিষয়, ইখলাস। ইখলাস যদি না থাকে কোনো আমল কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা শরীকানা আমল কবুল করেন না। আপনি দুনিয়ার মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবেন, লোক দেখানো, মানুষ ভালো বলবে, মানুষের প্রশংসার কামনা করবেন, আবার আল্লাহর প্রশংসা, দুইটা একসাথে বেড়ে যেতে চাইবেন, আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না, তিনি শরীকানা আমল কবুল করেন না। এজন্য আমাদের খুলুসিয়ত তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইন্না আখওয়াফা মা আখাফু আলাইকুম আশ-শিরকুল আসগর। হে আমার উম্মতেরা, আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করছি যে তোমরা বড় শিরক করবে না, কিন্তু ছোট ছোট শিরক করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, ওমা শিরকুল আসগর ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট ছোট শিরক কোনগুলো ইয়া রাসূলুল্লাহ? আল্লাহ রাসূল বললেন, আর রিয়াউ, লোক দেখানো ইবাদত। মানুষ ইবাদত করবে, নেক আমল করবে, কিন্তু নিয়তে থাকবে অমুক অমুক মানুষ প্রশংসা করুক, সন্তুষ্ট হোক সবাই, এরকম একটা নিয়ত থাকবে। নিয়তের কারণে এটা ছোট্ট শিরকে পরিণত হয়ে যাবে।
মাহফিলগুলো যেন করি, মাহফিল জমানো যেন আমাদের নিয়তে না থাকে, হাসানো যেন নিয়তে না থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন হয়, মানুষ কম হোক কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন আমাদের নিয়তে থাকে, এটা আপনাদের পায়ে হাত ধরে আমি অনুরোধ করছি। সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর কিছু কথা বাড়াচ্ছি না, যেহেতু আজান হবে 1:15-তে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে আমার সমস্ত আমলে আগে ইখলাস হওয়ার, মুখলেস হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আপনাদেরকেও মুখলেস হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই আউলিয়া কেরামের সোহবতে আসার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দিলকে পরিশুদ্ধ করা। দিলের যে রূপগুলো আছে, অহংকার, হাসাদ, এই সমস্ত আরো অন্যান্য রোগ আছে, এগুলো থেকে যেন আমাদের দিলকে পবিত্র করতে পারি, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। কারণ সেই আত্মা পরিশুদ্ধ করলে আল্লাহ বলছেন কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, ওই ব্যক্তি দুনিয়া আখিরাতে সফল হবে যেই ব্যক্তি তার নফসকে পবিত্র করে নিল। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم. এখন জোহরের আজান হবে, 1:30 মিনিটের সময় জামাত হবে। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد